Përshëndetje, nderuar. Jemi bashkë me ju në këtë studio me zëvendës kryeministrin për Evrointegrim, zotin Fatmir Besimi dhe ish zëvendës kryeministrin, po për Evrointegrim, zonjën Vladimira Shekrinska. Mirë se erdhët në studion e televizionit Alcat. Mirësevgjim. Po sot erdhi lajmi se Catherine Ashton me 16 prill do të vizitoj Maqedoninë. Fylle ishte para 2 ditëve. Çka mund të presim nga kjo vizitë? Mund të them që kjo është lajm që Maqedonia është në vëmendjen e Bashkimit Evropian dhe rajoni në përgjithësi, dhe temat që në të kaluarin ishin euroskepticizmi brenda shteteve të Bashkimit Evropian dhe ardhmëria e vendeve të rajonit për Bashkimin Evropian është e qartë që është interes jo vetëm i vendeve të rajonit, por edhe i Bashkimit Evropian. Si kaloi vizita e Fyllës? Јас мислам дека посетата на Филе беше добра шанса комесарот да види кои се проблемите на Македонија, ги виде во нивната вистинска форма. Она што го виде, она со што Македонија се соочува секој ден и кога комесарите не ја посетуваат. Така што од тој аспект мислам дека беше успешно. Затоа што мислењето дека ќе представиме една реалност во тие 24 часа кога комесарот ќе биде во Македонија, а дека таа реалност ќе биде драстично спротивна од останатите 365 минус 1 дена, мислам дека е нереално. Факт е дека комесарот беше соочен со многу спротивставени мислења, меѓутоа тоа е нашата политичка ситуација. И јас не мислам дека ќе бидеме успешни ако во тој ден зборуваме во дипломатски ракавици, а потоа следниот ден продолжиме со политичките кавги без резултат како и претходно. Një gjë harrova ta them në fillim të emisionit se jemi në këtë përbërje dhe pse plani ishte pak më ndryshe. Të ftuar ishin edhe përfaqësuesit e BMR-t DPMN-s, madje 4 prej tyre u kontaktuan nga unë personalisht për të qenë në këtë debat, asnjë prej tyre nuk pranoi. As ish ministri i punëve të jashtme Antoni Miloshovski, as Aleksandar Spasenovski, as Silvana Boneva e as Vlatko Gjorçev. Edhe kjo flet, besoj mjaft për atë se ata nuk dëshirojnë ballafaqojnë debate të hapura. Pse nuk vinë debate? Па затоа што на дебата не можат да го направат тоа што го направија на седница на Националниот совет. Да дојдат, да не одговорат на ниту едно од прашањата кои ги поставува и комесарот и сите останати, и да ги сведат своите 5 или 6 минути дискусија на коментари за СДСМ. И тоа му го порачав на колегата Милошовски. СДСМ не е дел од хладот, го нема нигде во акцијскиот план на владата. Кога комесарот ќе дојде да дискутира за СДСМ, со задоволство ќе го повикаме да ни се приклучи. Меѓутоа, се дотогаш неговите дискусии покажуваат дека власта нема одговор на ниту едно од конкретните прашања. А тоа е каде отиде изборната реформа во Македонија, што се случуваше со избирачките списоци во Македонија, што се случува со партизираните институции и медиумите кои според извештајот на ОПСЕ ОДИХР практично биле поголеми партиски мегафони од партиските портпароли. На тие теми треба да се дискутира и на оваа емисија, на тие теми треба да дискутираме во Македонското собрание, меѓутоа нивното отсуство од ваква дебата покажува дека се свесни дека аргументите не се на нивната страна. Меѓутоа, за жал, тоа не е оправдување. Македонската јавност има право, а тие имаат обврска да ги соопштуваат своите ставови. Македонија е, претпоставувам, единствената европска држава во која ваквиот ситуација, 2 од 4 партии, или ситуацијата која што ја имав пред 2 дена кога бев на емисија сама, бидејќи ниту еден од ВМРО ДПМН не се реши да дојде, не се казнува политички. Во секоја друга нормална држава, дури и кога власта не сака да дојде на дебата, мора тоа да го стори. Cilat ishin bërejtjet e Fyllës gjatë vizitës së tij në Shkup? Vizita e parë ishte në moment të qelluar nga fakti që raporti përfunduan zgjedhjet dhe raporti i pranveror për progresin e Republikës Maqedonisë do shpallet me të martën, me 16 prill. Dhe ideja ishte gjatë kësaj periudhe të shënohen momentet, gjithsesi aspektet ku Maqedonia ka shënuar progres dhe të shfrytëzohet mundësia
të adresohen temat ku ka nevojë për më shumë progres që Maqedonia në raportin e saj dhe deri në qershor në të gjitha pikat që janë të shënuara si prioritet dhe që janë të paraqitura si sfida për Republikën e Maqedonisë gjatë kësaj periudhe në rrugtimin gjithësisht integrimin europian të Maqedonisë të mund në këtë periudhë të zgjidhen në formë më të mirë të mundshme. Në këtë drejtim, Komesari Füle adresoi disa aspekte që janë realizuar, sidomos pas marrëveshjes politike të arritur me 1 mars, u caktuan disa prioritete imediate për reformat që duhet bërë në 5 prioritetet, siç janë prioriteti i parë, domethënë që ka të bëjë sundimi i ligjit, pastaj për mediat, liria e mediave, aspekti i tretë reformat publike dhe marrëdhënie, reformat në administratë publike dhe marrëdhënie ndëretnike, reformat në sistemin zgjedhor dhe aspektin ekonomik. U përmenden edhe nga Komesari Füle edhe në Këshillin Nacional për Integrim Europiane disa të arritura që janë bërë nga momenti kur janë dhënë konkluzat e dhjetorit për Republikën e Maqedonisë. Po ka shumë që nuk janë bërë. Po, ka asjende të cilet janë shënuar dhe ishte interesi gjithsesi. Vizita ishte që të mund të shënohen në raport sa më shumë aktivitete, gjithsesi procese që janë realizuar. Për shkak se vetë raporti i pranverës është një mekanizëm që Maqedonia para procedurës vjetore, standardet të mund të shënohet apo të diskutohet në Këshillin e Evropës në qershor për progresin e Maqedonisë. Gjithsesi Maqedonia të jetë në agjendë jo vetëm në dhjetor, por edhe në qershor. Dhe kjo ishte ideja e vizitës. Përveç progreseve që ishin shënuar kuptimin e reformave në gjithësi, pastaj ajo që arrit atëherë me ndryshimin e ligjit për media në kuptimin e shpifjes dhe reforma që u bën me konsenzus ndërpartijak në sistemin zgjedhor që të mund të arrihen zgjedhjet lokale të realizohen me një konsenzus ndërpartijak. Tani gjithashtu përmenden edhe temat ku ka nevojë të përqendrohen më shumë. Dhe këtu është me siguri edhe teksti i pyetjes suaj. Ashtu, nëse u kuptoj, ata ishin temat që të vazhdoj dialogu, të rithemelohet, të rivendoset dialogu me media, gjithsesi me gazetarët, edhe duke lënduar në ligjin për mediat, ku kërkohet po. Domethënë si do vendoset ai dialog kur është i njashëm ligji pa u konsultuar mediat, pa u konsultuar askush, ministri i shoqërisë informatike del me një propozim ligj. Po, lejoni të jap një sqarim të shkurtër të situatës lidhur me këtë. Se i përket ligjit për media, ideja është që të ketë një debat publik dhe ministri bëri një shpallje të ligjit për debat publik. Arritën vërejtjet nga asociacioni i gazetarëve lidhur me kohën dhe mundësinë që të inkuadrohen gazetarët me gjithsesi me komentet e tyre në tekstin e përmbajtjen e ligjit. Një të gjë ishte edhe temë bisede në gjatë vizitës së Komesarit Füle. Ajo që siguruam ishte që edhe në bisedat brenda qeverisë edhe me ministrin për Ministrisë për Shoqëri Informative që të ketë mundësi, domethënë për një debat më të mirëfillt dhe ajo që u paraqit atij është që u dakordua, domethënë u prezantua nga ministri që do të ketë 10 data ku do të ketë debate publike dhe do të ketë mundësi për një integrim më të mirëfillt dhe cilësor edhe të gazetarëve të gjithë institucioneve që do të jenë që janë të tanguar me përmbajtjen e ligjit. Mirë, po kjo ishte njëra temë. Komesari Füle gjithashtu përmendi për rëndësinë e dialogut politik, gjithsesi implementimi i dialogut politik dhe komisioni anketues në parlament vendohet në funksion sa më shpejt që të mund të kalohen dallimet dhe de facto të fillojë implementimi i marrëveshjes politike që arrit më 1 mars dhe relacionet ndërretnike me raportin me publikimin e raportit për marrëveshjen e Ohrit do të jetë një hap përpara drejt një qasje më të hapur për implementimin e marrëveshjes së Ohrit si një nga mekanizmat që garanton apo ofron mundësi për relacione më të mira ndërretnike dhe ndërtimin e një mirëbesimi të këtij. Më falni. Këto ishin temat që kishin të bëjnë me prioritetet e definuara dhe se i përket procesit zgjedhor, përqendrohemi në konkluzat apo deklaratat e OSBE-s, në atë që u njoh si proces i cili ka qenë konkurrues dhe efikas, normalisht edhe me vërejtje që janë të dhëna dhe të hënën, domethënë këtë të hënën unë kam caktuar një
ние таким те комитетит че КТБ per реформа зједоре, кога марим пие gjitha институционет, че мос ndalemi, mos humbim kohë, të vazhdojmë drejt për drejt me implementim të reformave ata që përmendi edhe zonja Shekelinska lidhur me procesin zgjedhor, gjithsesi reformat që i prin. Kjo është shumë punë që duhet bërë, ju deshte njuve 5 minuta për t'i përmendur ndoshta gjitha, edhe pse me ton debut ishin kaq debuta vërejtjet e Fyles për atë çka duhet bërë, dhe çka s'kemi bërë. Како што реков, господинот Филе не е човек кој што треба да дојде овдека и да го користи политичкиот речник кој ние го користиме. Тој не треба да каже дека е разочаран. Меѓутоа, меѓу редови, тоа разочарување во одредени области беше видливо. Например, фактот дека во делот на избори ние немаме позитивно поместување, туку негативно. Тој тоа го соопшти пред Националниот совет, бидејќи констатациите во извештајот на ОПСЕ ОДИХР за изборите 2013 се дури и полоши од 2011. Проблемите со медиуми се поголеми и нивното влијание врз изборите, проблемите со влијанието партиско и мешањето на партијата и државата се поголеми, дури и тезите за заплашување на гласачите се многу повеќе издигнати во овој извештај отколку во претходниот. И не сакам да ја водам дискусијата на технички начин, затоа што мислам дека, за жал, политиката на нашата влада е овој процес кој е многу политички, да го сведе на мало списоче на закончиња, прирачници и стратегии и постојано да не врти во тој волшебен круг. Секој пат кога ќе има проблем, они да кажат, ние имаме закон за тоа. И следниот пат кога состојбата ќе биде уште полоша, тие да најдат нов закон. Еве, состојбата со медиумите ќе искористам како пример. Значи, во ниедна реченица од така наречениот хлад или диалог на високо ниво, Европската комисија не ни препорача ние да донесеме закон, тие ни кажаа направите нешто за да вашите медиуми бидат пообјективни, попрофесионални и плурални, што би се рекло да може да се чуе и вакво, но и такво мислење. Јас не чув ниту еден аргумент од страна на владата како мисла тоа да се постигне со новиот закон за медиум. Напротив, единствениот член кој ми падна во очи во тој нов закон за медиуми е во кој случај се ќе може да биде ограничена слободата на изразување. И списокот е за мене шокантно голем. Во ред е да важи дека слободата на изразување е ограничена ако е прашањето безбедност на државата, интегритет на држава. Меѓутоа, да се спомнуваат термини морал и интегритет на политичарите или на институциите, тоа е буквално дефиниција која прилега на недемократски режими. Меѓутоа, Европската комисија, например, беше многу прецизна и кажа вака: очекуваме од владата да донесе правила според кои парите од буџетот ќе доаѓаат до сите медиуми без дискриминација. До ден денеска не сум чула, ниту од премиерот, ниту од министрите, еден предлог и една политика како тоа ќе се постигне. И тоа не го чув ни на Националниот совет, тоа не го чув понатаму ни на состанокот. Како нема да има веќе други медиуми, па ќе биде поедноставно, во правост. Меѓутоа, сепак, медиумскиот простор се движи. Денеска се уништуваат и се уништија многу медиуми, се создаваат и некои нови. Фактот дека буџетските пари одат стриктно на две адреси и фактот дека јавниот радиодифузен сервис е можеби и најкритикуваниот во извештајот на ОДИХР е недозволив. И јас не чув ниту една политика со која владата вели дека тоа ќе го менува. Практично како да влегува во едното уво, излегува од другото уво и велат, ајде сега Филе овој пат нема да инсистира. И навистина, верувајте дека на сите ни е јасно, како што им е јасно и на сите во Брисел и во цела Европска унија, дека во моментов за почеток на преговори неопходно е да се реши еден друг проблем, а тоа е грчкото вето, кое што во декември беше во пар со бугарското вето. Меѓутоа, верувајте, цел на Македонија не смее да биде да почнеме преговори за да ги почнеме, па после 20 години да преговараме. Целта наша е овие 7 години што ги изгубивме стоејќи во место, да завршиме нешто работа. Не е цел на Македонија постојано да ги одлага овие реформи, затоа што членство во Европската унија се многу практични работи. Еве ќе ви кажам една.
Зар мислите дека некој ќе не пушти да станеме членка на Европската Унија било кога, ако ние не можеме да спроведеме попис? И сега тоа ние ќе го одлагаме, и пак ќе го одлагаме. Ама во еден момент пресудата во Брисел е пожестока од домашната и вели вака, држава која нема капацитет на институциите да спроведе попис. Како ги гради своите политики? Ова е влада која се фали дека има многу силен економски тим. Како тој тим ги гради економските политики, кога него има првиот податок, првиот постулат, колку луѓе имаме? Како пресметува колку невработени имаме, реално? Како пресметува колку сиромаштија имаме? Тоа е, знаете како еве да тргне министерот на пат со семејството со автомобил, да не знае колку патници има во автомобилот и да не знае колку бензин има. Ама вели возиме. Е така вели македонската влада, ние возиме. И впечатокот е дека на тој европски пат ние возиме во круг веќе 7 година. Многу работи за кој треба да одговори. Не, благодарам. Значи, Leone tani kjap disa sqarime për tema që u përmenden këtu sa i përket pjesës së zgjedhjeve, procesit zgjedhor, që u përmend që raporti i OSBE-s për 2013 është më kritik ndaj atij 2011. Më thënë, raportin zyrtar do ta presim pas disa javësh. Dhe atë që duhet të siguroj, më thënë, si parim, që në kuadër të prioriteteve të dialogut nivel të lartë, është që të merren parasysh të gjitha rekomandimet lidhur me komitetin që ka të bëjë për reformat. Dhe në këtë drejtim unë edhe jo rastisht përmenda që më njëherë pas zgjedhjeve, do të thënë të hënën, ne do të kemi një takim të këtij komiteti ku do të ritheksojmë një herë duke mos pritur raportin zyrtar me ato të dhëna që kemi, do të vazhdojmë për reformat që duhet të bëhen në procesin zgjedhor. Gjithashtu sa i përket mediave në përmbajtjen e ligjit. Më thënë, unë do të theksoj vetëm sa i përket parimit. Vetë procesi, do të thënë, mundësimi që gazetarët dhe media të kenë shans që të japin kontributin e tyre, do të intervenohet normalisht me një dialog, do të intervenohet në tekstin, në përmirësimin e cilësisë së tekstit dhe së fundit, do të thënë, ky tekst është i përgatitur dhe do të përgatitet me një proces, do të thënë, me ndihmës nga TAEX, që është një model ku ekspert nga Bashkimi Evropian shikojnë përmbajtjen e ligjit dhe para se të hijë në procedurë parlamentare, gjithsesi që duhet të ketë edhe flamurin apo amblemen e Bashkimit Evropian që nënkupton që duhet të plotësohen disa kritere që ligji të arrijë standardet e veta. Unë për momentin nuk do të komentoj përmbajtjen e ligjit, pasi që edhe personalisht nuk kam patur mundësi ta analizoj dhe nuk jam ekspert i lemis. Mirë, po janë disa parime që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes dhe disa standarde që janë në vendet e zhvilluara dhe të Bashkimit Evropian, për të cilët them që do të jenë pjesë e diskutimeve që do dalin në debatin publik lidhur me këtë. Sa i përket regjistrimit të popullsisë, gjithsesi Maqedonia dhe integrimit në Bashkimin Evropian, do të them që tema kryesore, domethënë dhe 3 pikat kryesore që u përmenden në dhjetor, në konkluzat e dhjetorit të Këshillit të Evropës, janë prioritetet e dialogut lart, që i përmendëm më herët, fqinësia e mirë dhe çështja e emrit. Të gjitha këto ne që folim tani për këto prioritete, Maqedonia duhet i plotësojë si standarde, si kritere politike dhe funksionim të shtetit. Dhe këto tema nuk ishin kështu të theksuara në dhjetor, pasi që de facto në dhjetor nuk e kishim këtë situatë politike. Në dhjetor kishte një atmosferë tjetër lidhur me progresin në dialogun me mediat dhe ishin këto 3 tema. Dhe ne tani flasim se si të kthehemi në pikën 0, kur ishte në dhjetor Maqedonia kur i mori konkluzat, dhe kjo kthimi në pikën 0 nuk do të thotë që Maqedonia atë ditë do të ketë, nuk garanton që Maqedonia do të ketë ftesë apo do të ketë datë për bisedime. Duhet të gjitha këto prioritete, të 3 tema që janë përmendur në Këshillin e Evropës për Republikën e Maqedonisë të jenë të realizuara ashtu siç parashihen në konkluza. Ndërsa ndërmjet kohës ideja është që derisa të zgjidhen çështja, domethënë të 3 çështje, duke përfshirë edhe çështjen e emrit. Duhet bëjmë të qartë edhe për qytetarët tonë të gjithë se në momentin kur do zgjidhet çështja e emrit dhe zyrtarisht Maqedonia të marrë datë për ftesën me Bashkimin Evropian, në atë moment
nuk do të thotë që të njëjtin moment çdo gjë do të jetë e garantuar. Nëse Maqedonia këta kriteret e cilet përmenden, kritere politike, rrezikon ndonjë nga standardet që janë për vendet e Bashkimit Evropian, ajo nuk garanton që Maqedonia edhe në atë moment do të ketë datë. Ashtu që vetëm lejoni vetë të përfundoj mendimin, ne duhet dhe ndërkohë punojmë në të gjitha reformat, standardet për shkak se duhet vendosim dhe avancojmë demokracinë funksionale dhe ekonominë funksionale e tregut në Maqedoni dhe në të njëjtën kohë të punojmë në tema tjera që Maqedonia të marrë datë pas qershorit. A do të marrim ajo datë, do zgjidhet çështja e emrit, do të fokusohemi sigurisht në pjesën e dytë dhe tretë të debatit, të shkoa për të bërë pauzën e parë për reklama dhe kthehemi në studio. Kthehemi pjesën e dytë bisedës me mysafirët e mi. Një nga porositë më qarta që erdhën nga fytyrë ishte deri kur do të presim paraderës Bashkimit Evropian. Deri kur mendoni se do presim? Зависи од политичките одлуки кои во Македонија се носат. Ако имаме влада на континуитет, како што имаме сега, јас мислам дека ќе чекаме уште толку. И не го влечам овој мој песимизам од гледање низ партиска диоптрија. Јас тврдам дека во 2008 година се надевав дека големата победа и новата коалиција ќе биде искористена за да некои прашања се решат и тргнеме напред. Меѓутоа, кога сватив дека тие шанси беа пропуштени, кога видов дека практично европската агенда повеќе ја чувствува премиерот како товар, а не како државна шанса, јас не сум голем оптимист дека ќе се случи чудо преку ноќ. А би сакала да бидам демантирана. Меѓутоа, еве, можеби министерот има нова вреќа оптимизам заради информациите кои што за жал во македонската јавност практично и не ги имаме. Се она што денеска знаеме за преговорите во Њујорк, се она што знаеме за наводниот предлог на Нимиц е само она што на лажичка го добиваме од грчките медиуми. И сметам дека е тоа лош принцип. Треба некои работи или да се демантираат, или требаше да почнат некои пошироки консултации. За жал за ова по мене најважна надворешно политичка тема во Македонија, власта во континуитет влече партиски прагматични потези, а не државно прагматични потези. И затоа не би сакала да шпекулирам за нешто за што немам основ за шпекулации. Teuta punonte para juve, në ka që me gjitha të, Gruevski ishte ai në fund që dilte dhe ndoshta edhe haptos kritikonte edhe Fylen edhe Bashkimin Evropian, se Maqedonia i ka plotësuar gjitha kushtet, po Bashkimi Evropian është ai i cili po i bën hile Maqedonisë. Ju jeni më optimist tani se mund të vinë ditë më të mira për Maqedoninë sa i përket çështjes integruese? Unë duhet jem realist, duke thënë që duhet punojmë në këtë temë. Ende nuk i kemi përfunduar agjenden e punëve që duhet Republika e Maqedonisë të plotësojë në rrugën e saj për integrimin në Bashkimin Evropian, gjithsesi për datën për fillim me zyrtar me bisedime, tema kyçe e cila e mban hapur këtë temë, gjithsesi të padefinuar zyrtarisht në datën për fillim të bisedimeve është çështja e emrit. Dhe kjo është temë e hapur politike ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, e cila duhet të ketë një zgjedhje, ndërsa tema tjera mund të them që jemi të fokusuar pavarësisht për kësaj teme politike që të realizojmë. Një nga mekanizmat i cili mundson dhe jep hapësirë që Maqedonisë të punojë në reforma që janë në interes të qytetarëve me qëllim të arritjes së standardeve, që në momentin kur të kemi zgjedhjen e emrit, ajo zgjedhje të gjejë Maqedoninë në një proces në një fazë më të avancuar rreth standardeve të Bashkimit Evropian, atë pjesë të punës e bëjmë me kontinuitet, me gjitha sfidat që paraqiten, të cilat i diskutuam në pjesën e parë. Mirë po këtu nuk ka, përjashtim rreth qëllimit që duhet të realizojë Maqedonia për integrimin e Bashkimit Evropian rreth reformave. Ndërsa do të rikthehem te çështja e datës dhe çështja e emrit, ajo e cila është më rëndësi të vlerësohet është fakti që bisedimet tani më mbas një kohe kur kaloi më së një vit nuk kishte takime në nivel ministrash ose komunikim në nivel të qeverive, të antarëve qeveritar,
për shkak edhe situatës objektive që ndodhte në Greqi, edhe me qeveritë atjeshme, tani ka një dinamik të procesit. Dhe kjo është e mirë që të kemi një dinamik procesit me qëllim që për të ndërtuar një mirëbesim, për të arritur drejt zgjedhjesh patjetër të komunikohet. Tani dinamik ka, takime ka, opinioni s'din asgjë. Cilat janë informatat me të cilat ju dispononi se e përket çështjes së emrit? Informatat e fundit janë se ka propozim të ri. Në Greqi flitet më hapur, në Maqedoni askush nga zyrtarët nuk del për të thënë të paktën 2 fjalë për të sqaruar opinionin se çka është duke ndodhur. Po, se i përket domethënë procesit takimeve dhe propozimeve, domethënë u bë qartë edhe në New York që ka propozim. Sikur të ishte strategji e mirë që në këtë fazë të shpaloset ajo, do ta kishte bërë vetë ndërmjetësuesi Nimitz. Dhe ai ka lënë atë që shtetet të cilët janë të dy palët që janë të involvuara të ndërtojnë strategji të tjera se si do të i qasen procesit të negociatave. Me rëndësi është që të ketë avancim, me rëndësi është që të ketë propozime të reja, pasi çdo propozim është më afër zgjedhjes. Dhe në rastin konkret, unë do të them që në momentin kur do duhet të vi deri në një vendim konkret, gjithsesi që qytetarët e Republikës Maqedonisë do ta dinë. Me rëndësi është që të vazhdojnë takimet, nuk mjaftojnë vetëm takimet që realizohen në New York, këto takimet duhet të intensifikohen edhe në rajon, edhe në nivel nivel ndërqeveritar të personave të cilët do të mund të afrojnë vendimet apo qëndrimet për një vendim lidhur me emrin. Sa i përket kësaj çështje, mbetet e hapur që Maqedonia zyrtarisht do të ketë datë në momentin kur do të ketë zgjedhje për emrin. Ndërkohë punohet dhe ka disponim edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të ofrojnë mekanizma me të cilin do ta mbajnë gjallë dinamikën e reformave që duhet të realizojë Maqedonia ndërmjet kohë. Do t'i jap fjalën zonjës Shekerinska për këtë çështje, do të them te ju te kjo pjesë e fundit që thatë se Maqedonia do e marrë datën atëherë kur do të ketë zgjidhje, a është e mundur kjo deri në qershor apo jo? Përveç çështjes së emrit, nëse përmendet qëndësia e mirë, duke pas një problem kaq të madh të hapur, ne i hapëm telashe vetes edhe me Bullgarinë. Fatkeqësisht. Si e shihni ju tani këtë Bullgari, duke i pas probleme me 200 mëdhej antarë të Bashkimit Evropian? Да бидам искрена, не мислам дека Македонија си го бараше со Бугарија и дека реално постоеше некоја активна политика на создавање непријателства. Наистина не мислам. Ние со Бугарија имаме отворени прашања, имаме периоди кога подобро соработуваме, имаме периоди кога односите не се најдобри. Меѓутоа, оно што мислам дека е грешка, особено на македонската дипломатија, затоа што ние сме во позиција да бараме нивна поддршка, тие не зависат од нас, е што очигледно не ги фати знаците дека Бугарија може да биде дополнување на грчкото вето минатиот декември. И практично се имаше впечаток во последните неколку недели дека главните македонски политичари се изненадени од тоа. Тоа е грешка на македонската дипломатија, без разлика што проблемите беа стимулирани во Бугарија од политички причини. Меѓутоа, затоа се тука дипломатите, затоа се тука министрите, да го опипаат пулсот и да направат паметна проценка дали таму имаме проблем или во овој момент се уште односите се пристојни. Јас мислам дека сега заради внатрешните состојби во Бугарија, можеби таа нема да биде во првата линија и ќе остави Грција да ја води битката во нејзино име. Меѓутоа, јас би сакала од многу деталите да се оддалечиме и малку да ја погледнеме големата слика. Значи, ние сме во сериозен застој на нашите европски интеграции веќе 8 година почнува. Што значи, од тој момент до денес, ако некое дете тогаш се родило, сега во трето оделение ќе тргне. А ние сме на истото место како тогаш кога било новороденче. Се сеќавам на првите средби кои новата владата на ВМРО, ДПМН и ДПА тогаш ги имаше со некои црногорски колеги. Знаете зашто ни бара консултации? За преговори околу спогодба за стабилизација и асоциација. Таму беше Црна Гора.
А некој од нашите политичари и министри на шега им кажале, ама знаете како 3 гарнитури се сменија, не се сеќаваме како беше спогодбата, ние сме многу напред. И сега дојдовме во ситуација ние да праќаме наблюдувачи за да го следиме нивниот процес на преговори. И јас мислам дека е ова големата слика. Нема да ги спомнувам другите држави. Големата слика е дека тие 7-8 година веќе имаат голема политичка цена, која што ја плаќа Македонија, имаат и економска цена. И нема никогаш назад да се вратат. Денес да ги почнеме преговорите, тогаш кога ќе ги завршиме, се уште ќе ја плаќаме цената на заостатокот. При тоа, од страна на владата која што е одговорна за се ова веќе 8 години, се уште не сме чуле план ни како ќе го третира овој проблем, ни како ќе спречи нови држави да се појавуваат. Значи, јас се сеќавам од 2008 година дискутираме во Македонското собрание дека постои опасност и Бугарија да се вклучи на грчкото вето. И дека кога Бугарија ќе влезе во процесот, кога ќе бидат појаки како земја членка, и други прашања ќе станат проблематични. Погледнете го сега новиот извештај на Хјуит. Поволен за Македонија. Пријателски, со поддршка. Гледате како повторно на тема сега веќе преку документи на Европскиот парламент ни се враќаат идентитетските прашања, па ни се јавуваат прашањата на правата на бугарите во Република Македонија. Тоа е политичката цена која Македонија ја плаќа, а при тоа не знам што добивме за оваа 7-годишна пауза. Значи, мислам дека власта должи многу одговори. Не само какви се конкретните предлози. Јас се согласувам, мора да има некој fair play. Ако се каже дека нема да излегуваат детали од договорот, тоа да се почитува. Но, знаете како, кај нас ова не е инцидент, кај нас е правило. Ние за ништо на таа тема не дискутираме. Ке чуеме од европски политичари дека премиерот испратил сигнал уште минатата година пред извештајот дека сега е моментот кога е подготвен да го реши проблемот со името. И тоа нема да го слушнеме од еден дипломат, од сите со кои што разговараме. Потоа ќе се свртиме на телевизиските екрани, ќе го чуеме премиерот како ги напаѓа сите кои што некогаш зборувале дека треба да се најде решение и која е лекцијата, која е пораката која што ја сваќаме е дека има голема разлика помеѓу тоа што говори премиерот пред европјаните и што говори пред македонската јавност. Тоа нема да заврши на добро. Не се gjithë presin ndoshta qershor da për hapjen e negociatave. A do të thotë kjo se do të kemi edhe zgjidhje të çështjes së emrit deri në atë datë? Nga distanca kohore e sotme, për qershorin, unë do të isha përmbajtur për prognoza se si do të vendose Këshilli Evropian i vendimtarëve në qershor. Atë që dua të them është që Jo, unë e them këtë se pritjet edhe të shqiptarëve, edhe të BDI-s, por edhe të qeverisë, që ishin pas raportit djetorit se qershori është deadline kur duhet, ndoshta zgjidhim çështjen e emrit dhe të marrim datën. Dhe kjo është është mundësi. Po. Dhe një mekanizëm që ofron mundësi të dinamizohet si të rritet dinamika e bisedimeve. Periudha zgjidhje. Emrit. Periudha zgjidhje. Me qëllim që të ketë zgjidhje. Me qëllim që të ketë zgjidhje, pasi që vendime do të citoj. Vendimi i djetorit për Republikën e Maqedonisë thotë Maqedonia duhet të tregoj progres në prioritetet e Ehladit, gjithsesi dialogu të lartë që janë ato 5, marrëdhënie të mira fqisore dhe një zgjedhje të pranueshme lidhur me emrin, zgjidhje të pranueshme lidhur me çështjen e emrit Maqedonisë dhe Greqisë, dhe në moment kur do të në të suksesme janë në pritje që të mbyllen këto deri në qershor, komisioni t'i propozoi Këshillit dhe Këshilli të mund të vendose për një kornizë për datë të fillojnë bisedimet me Bashkimin Evropian. Kjo është definicioni për të cilin ne flasim. Dhe në këtë drejtim të gjitha pritjet janë që të realizohen të gjitha këto si agent që të mundet në qershor të merret datë. Dhe une ndoshta do të përsëritem, mirë po çështja e emrit është një nga konditat apo kushtet që Maqedonia zyrtarisht të ketë datë. Dhe kjo nuk është diçka e re. Prandaj unë duke mos mundur nga ky moment të parashikoj zgjedhjen e emrit, meqense do ta ritheksoj se është e rëndësishme që deri në qershor të ketë zgjedhje, mirë po që të mund të kryhet ky proces në qershor. Mirë po duke mos mundur të parashikoj
do të ritheksoj rëndësinë, më thënë nuk do të jap vlerësime se në qershor patjetër Maqedonia do të ketë datë pozitive. Do të ketë datë për fillim me bisedime. Është me rëndësi që të gjitha fushat, në të gjitha segmentet Maqedonia të punojë në këtë drejtim. Edhe reformat të cilat përmendëm, edhe fqinësia e mirë, edhe çështja e Kur thoni nuk mund të thoni se do zgjidhet çështja e emrit, do thotë se ne do të mbesim të trokasim para derës Bashkimit Evropian. Si do të silleni ju si subjekt shqiptar që në platformën tuaj e keni si prioritet kryesor integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ju jeni pjesa përbërëse e ekzekutivit. Dhe ju duhet t'i bartni edhe përgjegjësitë, edhe lavdratat për atë që e arrin kjo qeveri. Si do të silleni ju pas qershorit? Po. Unë duhet bëj të qartë opinionin në ato fjalë që i ndëgjojmë ne në Bruksel. Po? Dhe ato që thash ishte ato fjalë të cilën ndëgjojmë në Bruksel lidhur me datën për bisedimin. Ne ndërkohë, domethënë, gjithashtu me këtë unë nuk duhet të bëj opinionin që tani gjatë kësaj periudhe nuk do të ketë zgjedhje për emrin. Detyra jonë dhe kontributi jonë si partner koalicionin e qeveri është që të theksojmë rëndësinë e kësaj teme si në aspekt të procesit të integrimit euroatlantike, po ashtu edhe në aspekt të marrëdhënieve të mira ndëretnike në Republikën e Maqedonisë, stabilitetin e vendit dhe zhvillimin e vendit drejt zhvillimin ekonomik të vendit dhe integrimin në Bashkimin Evropian, ku parashihen standardet për të cilat ne flasim. Ndërmjet kohës ne punojmë dhe kjo që ndodhi dhe këtu do të kisha përmend edhe punën që ka bë ishte vendskriministja zonja Arifi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kjo qeveri në përgjithësi lidhur me këtë mekanizëm që Maqedonia të vendoset së bashku me vendet tjera në rajon, siç është dialogu me ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po ashtu dhe Maqedonia dhe Bosnia, dhe këta vende të rajonit, gjithsesi 4 shtete të rajonit, të jenë temë e Këshillit të Evropës në qershor. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme si kontributi drejt për temat për të cilet ne tani flasim. Domethënë, agjendën evropiane, agjendën e integrimeve, ne nuk e lëm peng vetëm të çështjes së emrit. Ne punojmë intensivisht dhe e mbajmë gjallë këtë dinamikë dhe si rezultat i këtij angazhimi edhe vendeve evropiane edhe lobimit tani ne gjallë mund ta bëjmë zoti besimi edhe 10 vite të tjera, po mos marrim as datë, as mos bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Zonja Shekerinska e përmendi 8 vite më parë, Mali i Zi ka qenë ai që ka marrë shembull për neve, ka kërkuar ndihmë, tani kemi ardhur situatë ne të shkojmë të mësojmë nga Mali i Zi. Dhe kjo deri kur mendoni se kështu do të shkojmë? Unë do të kisha një herë do të kisha bërë një sqarim, ndoshta për hir të shikuesve, domethënë kur thash të mbahet gjallë tema, nuk ishte ideja vetëm të flasim për temën. Të avancojmë reformat në këtë drejtim, ndërsa krahasimi me Malin e Zi ose në një vend tjetër nuk do ta kisha generalizuar për të gjithë procesin, pasi që është e qartë që në sa i përket Republikës Maqedonisë reformat të cilat po bëjmë dhe avancimi i këtij procesi ka patur dinamikën e vet, me përjashtim të sfidave që janë paraqitur periudhën e fundit, ndërsa tema e cila ka qenë e hapur ka qenë çështja e emrit që është temë politike dhe Mali i Zi nuk e ka një temë të tillë të hapur që e ka si kush për integrimin e Bashkimit Evropian. Sigurisht askush tjetër nuk do vit në mbyll atë temë, se mbyll partinë në pushtet dhe ajo që e ka marrë verdiktin e popullit për ta zgjidhur. Definitivisht. Pajtohem që zgjedhja e çështjes së emrit dhe përgjegjësia e kësaj është ndërmjet dy vendeve, gjithsesi Maqedonisë dhe Greqisë. Shpresoni se mund në qershor të kemi ndonjë zgjidhje të çështjes së emrit? Ne. Не мислам дека ќе се најде решение, иако би сакала да не сум во право. И за жал не мислам дека ќе ги добиеме преговорите. И дури тоа не би било толку страшно ако е во право господинот Бесими кога вели, но во меѓувреме ние може да работиме на реформите. Можеме. Ама сите конкретни примери покажуваат дека тоа не го правиме. И јас, за да не бидеме досадни и да не бидеме комплицирани кога зборуваме за овие реформи, ќе изберам една, а можеме понатаму да одиме област по област, да сватиме колку работите ни ескалираат во негативна насока. Еве, погледнете изборната реформа. Значи, владата вели вака, изборите не поминаа како што требаше,
иако премиерот имаше изјава дека изборите ги задоволивале сите меѓународни стандарди, што е неточно и е директно спротивно на извештајот на ОДИХР, кој токму точно со бројки кажува кои обврски од меѓународните договори не сме ги исполниле. Погледнете ги само коментарите за изборите и ќе видите дека единствениот одговор сега што го дава владата е ние ќе имаме работна група која ќе почне да работи на нова изборна реформа. Па ја имавме и минатата година работната група. И работеше на изборна реформа и законите ги сменивме на крајот на годината, на 2012. И со тие сменети закони, кои наводно беа усогласување со препораките на ОПСЕ ОДИХР, ние имавме полоши избори. И сега, за да не зборувам за многу примери, ќе го изберам тој што, знаете како граѓаните не мораше за него да читаат, туку можеа да видат со своји очи. Оно што се случи во општина Центар е буквално врвот на сантата лед, која што покажува дека во Македонија имаме посуштински проблем. Немаме политичка волја за фери демократски избори. Пазете, во општина во која сите предвидувања велеа дека владеачката партија ВМРО ДПМН ќе изгуби, на месец или два пред изборите, наеднаш ви излегуваат додадени гласачи. И не е точно дека се од Пустец. Од секаде се. Имаше луѓе од Косово, од Албанија. Предпоставувам дека имаше и други општини низ Македонија кои што беа соодветно прераспределени за да се направи изборен инженеринг, и општината Центар, каде што е центарот на криминалот и корупцијата на ВМРО ДПМН, не само поврзан со Скопје 2014, да не се предаде. Јас велам, тргнете ги на страна и законите и процедурите. Ме интересира и дали министерот Бесим имаше прилика барем една снимка на YouTube да види како некои сиромашни, не многу образовани луѓе се злоупотребени само за да се освои една општина. Откако беа освоени 50 општини од страна на ВМРО ДПМН. Значи луѓе кои буквално не знаат каде гласаат, ниту каде живеат. Каде се тука европските стандарди? Затоа што ние многу зборуваме за Европска унија, европски стандарди и забораваме дека тие европски стандарди се некои многу едноставни нешта. Дека европскиот стандард вели во еден стан од 50 квадрата не можат да бидат регистрирани 70 жители, а полицијата толку лесно да дава лични карти. Не знам дали некој од вас двајца се селел од некој друг град во државата во Скопје. Не е воопшто лесно да добиете скопски документи. Ке треба да однесете документи дека сте купиле стан или дека го издавате. Полицаец по собствено наоѓање ќе ве посети и ќе види дали сте реално на таа адреса на која што пријавувате дека живеете. Па тоа ќе трае, ќе платите пристојна сума на пари за да ги добиете документите во некоја општина. Овие луѓе не знаеа каде живеат. Овие луѓе не можеа да споменат ниту кој ги пратил, нику кој ги донел таму, а буквално беше видливо на сите овие снимки дека се носат. Се носат и им се покажува точно каде треба да гласат и ништо повеќе од тоа не знаат. Европските стандарди нам ни паѓаат на испитот на нашиот живот секој ден. И за тоа не треба закон да менуваме, за тоа треба да има политичка волја дека не треба да се фалсификуваат изборите. Јас таа политичка волја, за жал, се помалку и помалку ја има. Ја гледам. Би ви препорачала да го погледнете само она снимка каде што откако дава изјава еден од тие додадени гласачи, не ме интересира од каде, не е битно од каде дошол. Откако ја дава изјавата, откако прво еден го собира и му вика дека не смее да зборува пред медиумите, вака го собира насила, го фрла во колата тргнува, човекот уште се влече по улица. Значи, кога во Македонија, во Илинденска безброј, се сместени луѓе, на кои животот на еден човек им е неважен, кога ќе се спореди со градоначалничкото место во една општина, имаме многу сериозен проблем и со македонските, а уште повеќе со европските стандарди. И јас за тоа не гледам спремност за решение. Затоа не сум голем оптимист, а убедена сум дека грците сите овие примери и самите ќе ни ги искористат против нас. Затоа што во сегашната ера на технологии не треба никој да им соопшти, гледаат и тие телевизија. Да.
Do të japë mundësi të përgjigjeni, patjetër kemi ta bëjmë pauzën e dytë për reklama dhe kemi pjesën e tretë dhe të fundit debatit tonë sot. Mirë, kthehemi, kemi edhe shumë minuta, diku 10 minuta deri në fund të emisionit. Zoti Besimi mbetet pa u përgjigjur në atë që tha zonja Shikerinska. Zonja Shikerinska kryesisht u fokusuar në komunën qendër dhe atë që arrita të nënvizoj një ndër argumentet që pointoi ishte vullneti i popullit i votuesve është e penguar. Unë sa e di që në komunën qendër fitues ka dalë opozita dhe në saj ka qenë vullneti i popullit në gjithësisht i banorëve të komunës qendër ka rezultuar. Në fakt nëse e ndëgjuat mirë dhe drejt ishte puna me votuesit e kontestuar që nuk e dinin kush janë dhe për çka kanë ardhur të votojnë, që silleshin me vetura dhe kishte pamje filmike për atë gjë e dokumentuar. Dhe se me një banesë janë regjistruar diku 70 persona që është e pamundur dhe jashtë çdo logjike. Për kapacitetin dhe vullnetin janë mjaftueshëm për të realizuar një proces. Sidoqoftë, edhe supozojmë që ajo është e vërtetë. Unë personalisht nuk i kam përcjell aq afër ndoshta sa zonja Shikerinska këto raste konkrete. Mirë po, ajo që do të jetë relevante është raporti i OSBE-s dhe Komisioni Qendror Zgjedhor, sa di unë, 24 ankesa janë të refuzuara nga KSZ, po Këshilli Shtetëror Zgjedhor, atë e lexova sot nga portalet, dhe kjo është edhe një argument pavarësisht që dikush qoftë. Po cili është argumenti si gjykata administrative, ndoshta unë kam fjalën për rastin konkret të informata që mora para se të vinë në emision dhe dua të them që edhe sikur të supozojmë që të ketë patur parregullsi, nuk i të precizoj ose të jap qendrim e vendimtar për të, pasi institucionet duhet të japin fjalën e vet. Mirë po, edhe në ato raste kur vullneti i qytetarëve është i qartë, edhe në ato raste edhe me gjitha parregullsitë që u përmenden nga zonja Shikerinska, të supozojmë që janë ashtu përsëri kandidati i opozitës, domethënë ka fituar. Dua të them që ne nuk përjashtojmë dhe mbetet obligimi jonë që të krijojmë zgjedhje të lira demokratike me gjitha standardet. Ndërsa sa i përket vullnetit dhe rezultateve të përgjithshme, gjithsesi që ajo do të jetë vullneti apo disponimi i votuesve gjithsesi qytetarëve. Unë në një moment tjetër që u përmend dua vetëm edhe një herë kthej kur u përmendën në kontekst të zgjedhjeve, pasi kjo ishte një shembull konkret që dha zonja Shikerinska, që të mund të kemi më afër qytetarëve çka do të thonë reformat, duke përmendur që ne vetëm deklarojmë që do të kemi grupe pune për reformat në sistemin zgjedhor. Gjithsesi, definitivisht ne nuk duhet në asnjë mënyrë të tregojmë pesimizëm ose të ngrejmë dorë pavarësisht sfidave, të ngrejmë dorë nga reformat, po duhet të implementojmë ato. Besoj që këtu dakordohemi, ndoshta nga qasja apo dinamika mund të kemi dallime se në cilin moment ne do të duam që të realizojmë këto reforma, mirë po dinamika tani, korniza kohore është qershori për të gjitha këto që flasim dhe ne duhet të përqendrohemi të realizojmë ato. Jeni optimist se do të kemi zgjidhje çështje semrit, se Gruevski do të pranojë një gjë të tillë në fund, pasi jemi në fund për unë do të them atë që duhet edhe që pritet që ne ta zgjedhim sa më shpejt këtë temë të hapur me Greqinë, një ditë më parë, aq më mirë për procesin integrues të Republikës Maqedonisë dhe një përshpejtim të procesit gjithsesi të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Nuk jap vlerësime në këtë drejtim se a do të arrijmë ajo, po do të theksoj rëndësinë që Maqedonia, për Maqedoninë, për vendin, për rajonin, që Maqedonia të ketë një zgjedhje deri në qershor. Ta jeni pesimiste, nuk do të ketë zgjedhje deri në qershor çështjes së emrit, të paktën do të rrije besnik Gruevski marrëveshjes së 1 marsit, ndaj konvenionit në mes një gjë e tillë. Të kemi edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. Според изјавата која што ја даде премиерот вчера, подготвени се да седнат. Меѓутоа, знаете како, од првомартовскиот договор, ние ни првата точка не сме ја завршиле. Не можеме да седнеме и да се договориме за состав на анкетна комисија. При тоа, одговорноста не е подеднаква. СДСМ направи огромен чекор, и тоа дури пред 2 дена излезе во јавноста, прифати едно од 5 имења на ВМРО ДПМН.
И кога ВМРО ДПМН виде дека може утре да почне анкетната комисија, бидејќи договор ќе падне, тогаш наеднаш соопштија дека воопшто не го консултирале тој кандидат и дека тој се откажува. Така да се однесувате несериозно кон документ кој беше склучен во 5 до 12 за да се реши политичката криза во Македонија, покажува колку ви е битна европската агенда. И јас немам дилеми дека на секој чекор ќе се прават сопки и да не се дознае вистината за 24 декември и да не се дознае кој носи одговорност за бркањето на новинарите, а диалогот веднаш би почнал со ЗНМ, доколку во власта, и тука подеднакво и ВМРО ДПМН и ДУИ веќе носат одговорност, бидејќи се заедно толку долго време, ако во власта се најдеше само политичка волја да се покаже со прст кој е оној кој ги викнал обезбедувањето на собранието да ги избркаат новинарите. И ЗНМ рече дека во тој случај веднаш се враќа на маса. Значи, не може постојано некој друг да биде виновен. Опозицијата е виновна, медиумите се виновни, невладините организации се виновни, а власта е безгрешна. Јас го користев примерот со Центар затоа што беше најдраматичен. Меѓутоа, цела Македонија има вакви примери. Заплашувањето на гласачи кај нас веќе не се забележува. Се смета дека е тоа дел од изборниот фолклор. И за тоа повторно сите носат подеднаква одговорност. Факт е, ДУИ излезе со став пред изборите дека нивните кандидати ќе дадат оставка. И дадоа министри и пратеници. Тоа беше добар гест. Ама кога тој гест го прави само една партија, а ВМРО ДПМН ги впрегнува од првиот до последниот во предизборна кампања, која значи кршење на законите. Значи тоа немале осет, не, буквално го кршат законот кој вели не може да се отвараат училишта, не може да се асфалтираат улици, не може да се најавува нов проект. Премиерот, како вели ОДИХР, постојано во работно време тераше кампања за градоначалниците и се закануваше таму каде што му беше неопходно. Точно е дека најголемиот дел од овие активности, барем за нас видливи беа од страна на министрите и кандидатите на ВМРО ДПМН, меѓутоа одговорноста за европската агенда ја носат заедно и ДУИ и ВМРО ДПМН и мислам дека веќе ќе станува се потешко и потешко да се става граница помеѓу одговорноста на едната и одговорноста на другата партија. Тоа е практично резултатот на коалицирањето. Меѓутоа, велам, џабе ни е желба да ги менуваме законите и да правиме реформи и работни групи за реформи, ако на крајот тие закони не ги почитува тој што ги предложил. За жал во Македонија и во првиот и во вториот круг видовме стотица примери. И се додека е тоа така, Македонија буквално ќе се врти во круг. Само не одговоривте кратко уште за тоа дали ќе има предвремени избори и дали обстанувате како опозицијска партија без разлика на изборните резултати? На резултатот, значи во моментот кога ќе почнат преговорите, ќе ги изнесеме нашите ставови. Мислам дека е преурането, затоа што практично изборите не се готови. И кога велиме градоначалникот, кандидатот во Центар победил, и тоа не е точно, и тоа не е сигурно. Заради тоа што се уште трае постапката во ДИК, потоа може да се спори тоа и на управен суд, дури и некои од другите општини се под знак на прашање само заради ваквото, јас би рекла, политичко вмешување во изборниот процес. Меѓутоа, мислам дека тоа прашање многу брзо ќе се расчисти по целосното завршување на локалните избори. Ju falenderit që ishit bashkë me ne. Po shkurt do lejoni pasi që u adresua përgjegjësia e subjekteve politike, se i përket dialogut politik, është qartë që pritet që di partitë politike, VMRO dhe LSTM, të vendosin për Komisionin Ankatues dhe është marrëveshje që me ndërmjetësim të komisarit File këta di parti janë marrë vesh të duhet të arrijnë implementimin e saj dhe ne si subjekt shprehim edhe zyrtarisht kemi shprehje keqare për atë që ndodhi dhe është de facto që ajo ndikoi në imazhin e Republikës Maqedonisë 24 dhjetorit dhe ne jemi të interesuar si subjekt politik, po edhe si pjesëtar në qeveri që ky komision të vendoset në funksion sa më shpejt dhe në mënyrë objektive të jape përgjigjen asaj që ndodhi me 24 dhjetor që të mund Maqedonia në qershor të ketë një raport mirëfillt me progresin edhe në këtë drejtim dhe përgjegjësia së fundit dhe ajo që do të analizohet në qershor nuk është qeveria e Republikës Maqedonisë, por është Republika e Maqedonisë. Јас забележувам, тоа е многу видливо, дека ВМРО ДПМН и ДУИ се договориле дека ќе си ги поделат областите
да не кажам, не велам само територии, туку и областите кои ќе ги администрираат. Овде се одговорни ВМРО, тука се одговорни ДУИ, не си се мешаме. Едните добрите, едните лошите. По потреба. Значи, на тој начин, Македонија, можеби со добра волја, ќе ја доведете во друг тип на криза, кој што многу потешко ќе го решаваме. Поделена одговорност веќе на овие суштински теми се помалку и помалку ќе функционира. Значи, кога Министерството за внатрешни работи некој го претвара во партиски орган, не може ДУИ веќе да ги пере рацете, без разлика што не го раководите тоа министерство. Кога во друг сектор ќе се случуваат раководен од ДУИ, не може ВМРО ДПМН веќе да дига раце. Оти тогаш испраќате поинаква порака до Македонија, дека всушност територијалниот интегритет, во кој сите се колнеме, дел е од Охридскиот договор, дел е од Уставот, станал мислена именка. Затоа што ќе си ја поделите одговорноста и ќе си ја поделите и територијата. Тоа мислам дека никој не го посакува. И затоа не сакам да прифатам такви аргументации. Vetëm një minutë, po pasi që si duket poenta mori një kahje tjetër, ideja është që Komisioni anketues, i cili tani është kyç edhe komisari Fili e përmend për proceset integruese, ishte marrëveshje politike ndërmjet VMRO-s dhe LSDM-s. Dhe këtu ne jemi të interesuar që ky komision të vendoset sa më shpejt dhe të implementohet ajo marrëveshje që të mund të ecim më shpejt përpara vetë Bashkimit Evropian dhe kishte adresimi ishte lidhur me këtë marrëveshje ndërmjet dy partive politike. Во право сте, но можеби немаше да има потреба од комисија, дуи да имаше поинаков став на 24 декември. Извинете. S'është problem, ju faleminderit edhe një herë që datë ko ishit bashkë me mua dhe shikuesit e televizionit ital sot në emisionin Rruga Drejt. Neve do të na mbetet që të përcjellim se çka do të ndodh dhe a do të jep frytet ky komision anketues dhe kur do të formohet për dalë në pah e vërteta për ngjarjet e 24 dhjetorit në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë dhe sigurisht për ndjekur se çka do të realizohet dhe çka jo deri në qershor dhe çfarë raporti do të marrim. Do të kemi datë ose jo. Do të kemi zgjidhje çështjes së emrit apo jo dhe kush do të merr përgjegjësinë për një dështim të mundshëm të një raporti negativ me mosmarrje të datës. Ju faleminderit për momentin, bashkë miru pafshim, shifemi të njëjtën e ardhshme në të njëjtën kohë.